ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক দশমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠটিৰ লেখকৰ পৰিচয়টো অসমীয়াত ভাঙনি কৰাই দিম। আৰু লেখকজন হৈছে ৰামবৃক্ষ বেনীপুৰী। তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1902 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1968 চনত। এতিয়া চোৱা, यशस्वी ललित निबंधकार रामबृक्ष बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में अन्यतम हैं। कि कैसे यशस्वी ललित निबंधकार रामबृक्ष बेनीपुरीर आधुनिक हिंदी साहित्यर अमर जिসকল लेखक তেওঁলোকৰ মাজত अन्यतम আছিল, মানে লেখকসকলৰ মাজত अन्यतम আছিলে ৰামবৃক্ষ বেনীপুৰী जी आधुनिक हिंदी साहित्यर লেখকসকলৰ মাজত। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कैसे अपनी बहुमुखी प्रतिभार व्यक्ति आसिले। आपने गद्य लेखक, सेलाकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमित छाप छोड़े है। कैसे কি কৈছিলে সমাজসেৱক, পত্ৰকাৰ, গদ্য লেখক, তাৰপিছতে স্বাধীনতা সেনানী, সমাজসেৱক और हिंदी प्रेमी रूपे प्रतिभाবিলাক एरि थৈ গৈছিলে। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान की लक्ष्य मान कर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, स्मरण, रिपीटर्स, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विभिन्न गद्य से विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत किए हैं वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अमोघ प्रेरणा की स्रोत है। कैसे আপুনি কি কৈছিলে, মানে নিবন্ধকাৰে যিবিলাক লিখিছিলে সেই লেখনিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে, সমাজ সংগঠনৰ কাৰণে, মানৱতাৰ জয়গান এই লক্ষ্য হিচাপে লৈ যিবিলাক লেখনি লিখিছিলে, মানে ললিত নিবন্ধ, ৰেখাচিত্ৰ, স্মৰণ, ৰিপিটাৰ্ছ, নাটক, উপন্যাস, কাহিনী, বাল সাহিত্য আজি যিবিলাক লিখিছিলে সেইবিলাক ৰচনাবিলাক কি আছিলে যুৱকসকলৰ কাৰণে বা নতুন যুৱ চামৰ কাৰণে কি আছিলে প্ৰেৰণা এটা উৎস হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। रामबृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। कैसे रामबृक्ष बेनीपुरी जन्म 1902 চনত बिहार मुजफ्फरपुर जिलार अंतर्गत बेनीपुरी नाমৰ ঠাইত হৈছিলে। बचपन में ही माता पिता के देहावसान हो जाने के कारण आपका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। সৰু কালতে মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ তথা মানে কাৰ কথা কৈছে বেনীপুৰীৰ লালন পালন ক'ত হৈছিলে ননিহাল, মানে ককাক আইতাকৰ ঘৰতে তেওঁ লালন পালন কৰা হৈছিলে। তেওঁ ককাক আইতাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। মানে मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कैसे मेट्रिक परीक्षा पास करने से पहले মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ আগতে 1920 চনত কি হৈছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ नेतृत्व असहयोग आंदोलन जपियाई पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में आपको 1930 से 1942 तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। कि भारतीय स्वतंत्रता মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতৃত্ব সৈনিক হোৱাৰ কাৰণে কি কৈছে 1930 চনৰ পৰা 1942 চনলৈকে এই সময়ছোৱাত জেলতে থাকিবলগীয়া হৈছিলে। इसी बीच आप पत्रकारिता एवं साहित्य सृजना में भी जुड़े रहे। कि এই সময়খিনিতে এই সময় কাপ যিটো 30 চনৰ পৰা 1930 পৰা 1942লৈ তেওঁ জেলত আছিলে, সেই সময়ছোৱাকে 12 বছৰ কাল তেওঁ কি কৰিছিলে জেলতে কি কৈছে পত্ৰবিলাক লিখিছিলে, সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे बिहार साहित्य सम्मेलन মানে অনুষ্ঠিত কৰাত তেওঁ महत्वपूर्ण अवदान আছে। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आपने साहित्य साधना के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण कार्य में अपने को जोड़ रखा। किसी स्वाधीनता प्राप्तिर पाछते स्वाधीनता पोৱাৰ पाছতে সাহিত্য সাধনাৰ লগে देश समाज नवनिर्माणৰ কাৰণে জড়িত হৈ পৰিছিলে। 68 में आपका स्वर्गवास हुआ। 1968 মানে 1968 চনত মৃত্যু হৈছিলে। बेनीपुरी जी पत्रकारिता जगत से साहित्य साधना के संसार में आए। कि बेनीपुरी কৈছিলে पत्रकारिता মানে সাংবাদিকতা কৰ্ম এৰি তেওঁ কৈছে সাহিত্য সাধনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলে। छोटी उम्र से ही आप पत्र पत्रिका में लिखने लगे थे। সৰু কালৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিলে বাতৰি কাকত বা সৰু সৰু বিস্ময় সৰু কিতাপবিলাকত তেওঁ লিখনি লিখিছিলে। তেওঁৰ आगे चलकर आपने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, केंद्री, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और
নৈ ধাৰা নামক পত্ৰ পত্ৰিকা সম্পাদন কিয়া। আৰু তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিছিলে, ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত মানে তাৰ পাছতে আৰু তেওঁ লাহে লাহে কি কৰিলে, বালক যুৱক কেদি কৰ্মবীৰ এইবিলাক কি হৈছিলে, এইবিলাক কিতাপ তেওঁৰ পত্ৰ পত্ৰিকা তেওঁ সম্পাদনা কৰিবলৈ লৈছিলে। গম পাইছা। आपकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 है। আপোনাৰ সাহিত্য ৰচনা প্ৰায় 100 মানে 100, जिनमें से अधिक रचनाएं बेनीपुरी गद्यावली नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। কৈছে বেছিভাগ গ্ৰন্থই অধিক গ্ৰন্থই সেইবিলাকৰ মাজতে 100 গ্ৰন্থৰ ভিতৰত প্ৰায় গ্ৰন্থই বেনীপুৰী গ্ৰন্থাৱলী নামে প্ৰকাশিত হৈছিলে। उनकी কীৰ্তিও में से ঘেঁহু গোলাপ নিবন্ধ আৰু ৰেখাচিত্ৰ। এই ঘেঁহু গোলাপ হৈছিলে ঘেঁহুখন নিবন্ধ আৰু সিখন ৰেখাচিত্ৰ। বন্দে বাণী विनायको ललित ग्रंथ, पत्रु के देश में उपन्यास, सीता के फूल कहानी संग्रह, माटी की मूर्ति ৰেখাচিত্ৰ, অবংপালি নামক নাটক। এইকেইখন আছে নাটক বিশেষ ৰূপছে প্ৰসিদ্ধ। এইকেইখন বিশেষতে বিখ্যাত বা শুনিবলৈ পোৱা যায়। এইকেইখনৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য মানে। তাৰ পাছত চোৱা, ৰামবিশ্ব বেনীপুৰীজী এক সশক্ত গদ্যকাৰ। কৈছে ৰামবিশ্ব বেনীপুৰী সঁচা অৰ্থত তেওঁ গদ্যকাৰ আছিলে। তেওঁ গদ্য বেছিকৈ লিখিছিলে মানে। উনকি ভাষাশৈলী জীৱন্ত, তেওঁৰ ভাষাশৈলীবিলাক জীৱন্ত। তেওঁ যিবিলাক ভাষা লিখিছে সঁচাকৈ যেনে জীৱন্ত ৰূপ পাইছিলে বা জীয়াই থকা বা জীৱন্ত কিবা এটা বস্তু এজনৰ কথা কৈ আছে এনেকুৱা লাগিছিলে। তাৰপিছত কি আছিলে, অলংকাৰযুক্ত, প্ৰভাৱময়ী, ঔজ গুণছে পৰিপূৰ্ণ, সহজতে বুজি পোৱা আছিলে। অলংকাৰযুক্ত আছিলে, তেওঁৰ লেখনিবিলাক আছিলে সহজতে বুজি পোৱা আছিলে মানুহে মানে। ৰেখাচিত্ৰ, স্মৰণ, সংস্মৰণ और ललित निबंधों की रचना में आपको विशेष सफलता मिली। কৈছে ৰেখাচিত্ৰ, স্মৰণ আৰু স্মৰণিকাবিলাক যিবিলাক আছিলে, ললিত নিবন্ধ, সৰু সৰু নিবন্ধবিলাক, সেইবিলাক তেওঁ বিশেষৰূপে সফলতা পাইছিলে সেইবিলাক লেখনিৰ জৰিয়তে। মানৱ সভ্যতা কা লেখা জোখা লেনে, আৰু মানৱ সভ্যতাৰ জোখমাখ লোৱাৰ, ভাৰতীয় সমাজ के অতীত, ভাৰতীয় সমাজৰ অতীত, বৰ্তমান और भविष्य में झांकने और प्रतीकार्थक भरने की विशेषताओं के कारण बेनीपुरी जी के ललित निबंध বহু চৰ্চিত। কৈছে মানৱ সভ্যতাৰ জোখমাখ লোৱা, মানৱ সভ্যতা কোনফালে গতি কৰিছে, কি হৈছে, ভাৰতীয় সমাজৰ অতীতবিলাক কি আছিলে, বৰ্তমান কি হৈছে আৰু ভৱিষ্যত কি হ'বগৈ, তাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষৰূপে বিশ্লেষণ কৰি তেওঁ নিবন্ধবিলাক লিখিছিলে, যাৰ জৰিয়তে বিশেষ মানে এটা স্থান পাইছিলে তেওঁৰ নিবন্ধবিলাক। মানে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে আগতে কি আছিলে, এতিয়া কি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে কি হ'বগৈ, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ লিখনিবিলাক লিখিছিলে, যাৰ জৰিয়তে সমাজলৈ এটা নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে, যিটো বাৰ্তাৰে যুৱচামৰ লগতে সমাজখন এটা পৰিৱৰ্তনকামী এটা ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মানে। তেওঁ লেখনিবিলাকক সেইবিলাকে এটা বিশেষ ৰূপত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আৰু ইয়াত সেই নিপকি ঈদ পাঠটোতো সেইটোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভেটিৰ ইটাটোৱে কেনেকৈ ত্যাগ কৰিছিলে আৰু সেই ত্যাগৰ জৰিয়তে আজি কি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কি হ'বগৈ তাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। ভেটি ইটাটোৰ লগত ভাল ভাল সমাজত থকা যিসকল ব্যক্তি, সেই শ্বহীদ ব্যক্তিসকলৰ কথা বা মহান ব্যক্তিসকল, মহান অৱদানৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু আমি নেক্সট এই পাঠটো পঢ়িম, পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে এই পাঠটোৰ ভিতৰত কি কথা প্ৰকাশ কৰিব গৈছে, ভেটি ইটা মানেনো কি, কোনসকল ব্যক্তিক ভেটি ইটা বুলি কোৱা হৈছে, এই সাৰাংশটোত সেই কথাটোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই পাঠটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম।